I am going to teach paper second for semester first. But ours is 21-22. Unit first is laboratory safety. Study about good laboratory practices, which are in short called as GLP. Practices. लॅब मध्ये कुठल्या प्रॅक्टिसेस आणि कुठल्या गोष्टी म्हटलं जातं किंवा कुठल्या गोष्टी आपण फॉलो करणं हे गरजेचं आहे. दॅट practices are a set of principles. I hope you all can see this. Principles that provide a framework within which laboratory studies are planned, reported, and achieved. Okay, means what? These good laboratory practices are nothing but in that framework within which laboratory studies are planned, perform करू शकतो, this experiment monitoring करू, and we can achieve the findings from the particular experiment. Okay. FDA in early 70s observed that a number of fraudulent occur in many companies in USA, particularly in the field of pharmaceuticals. Hence, a random quality check of about 40 companies was carried out during cause cancer in rat, leading to death due to fear of losing contract with its client. We both did not disclose the fact about the death of rat and reported that the cosmetic subsequent fact of death of rat got revealed and appropriate action were taken on the concern. की ज्यांनी काय केलं होतं की प्रत्येक कंपनीला कुठलाही ड्रग मार्केटमध्ये आणण्याआधी काय करायला लागतं, कायनेटिक्स स्टडीज करायला लागतात. म्हणजे की या हे केमिकल घातक आहे का लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमसाठी. मग ते स्टडी करण्यासाठी वेगवेगळ्या ॲनिमल्सवर सेल कल्चरच्या चेक केलं होतं रॅटवर. ठीक आहे. आणि रॅट मध्ये असं लक्षात आलं होतं की या केमिकल कॅन्सर डेव्हलपमेंट झाले आणि कॅन्सर डेव्हलपमेंट नंतर काय झालेलं आहे की रॅटची डेथ झालेली आहे. पण काही कंपन्यांनी काय केलं की त्यांचं प्रोडक्टचा लॉस होईल आणि त्यांचा ओव्हरऑल लॉस होईल म्हणून ही गोष्ट लपून ठेवली. ठीक आहे. आणि बायस्ड रिझल्ट सगळ्यांच्या समोर ठेवले आणि प्रोडक्ट मार्केटमध्ये विकायला आणलं. नंतर काही दिवसांनी ही गोष्ट लक्षात आली आणि त्यांच्यावरती ऍक्शन घेण्यात आली. पण तेव्हापासून काय झालं, this led to the implementation of GLP in US. तेव्हापासून गुड लॅबोरेटरी प्रॅक्टिसेस ही गोष्ट ही कन्सेप्ट सुरू झाली US मध्ये. And adherence to it was made compulsory for all industries and laboratories who are into manufacturing industrial chemicals, pharmaceuticals, veterinary drug
पेस्टिसाइड, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट अँड फीड ॲडिटिव्ह या सगळ्यांसाठी काय केलं, हे मॅन्डेटरी ठेवलं की त्यांनी GLP फॉलो करायचे आणि GLPचं सर्टिफिकेशन घ्यायचं. To facilitate and ensure the practice of GLP by majority of the world, formation of OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development, took place of all interested countries who wish to do business with US. त्यांच्या देशासाठीच मॅन्डेटरी नाही ठेवलं, तर US सोबत जी कुठली परदेशी कंपनी व्यवहार करेल किंवा व्यापार करेल त्या सगळ्यांना एक वेगळं संस्था बनवली OECD, रूल्स फॉलो करायला लावले. इंडिया ही acceptance of data in the OECD, hence the data generated by Indian GLP acceptable in all OECD member countries. म्हणजे भारत या OECD चा मेंबर आहे. बरं आहे, त्यामुळे भारताने हे इथं अलाउ होतं. To get GLP certification in India, the test facilities or laboratory, the application form along with prescribed fees to NGCMA. What is NGCMA? It is National Good Laboratory Practice Compliance Monitoring Authority. यांच्याकडे भारतामध्ये आपल्याला अप्लाय करायला लागतं टू गेट GLP certification. A pre-inspection of the laboratory is carried out by the inspection team and a report is submitted, which is considered by technical committee. On the basis of their recommendations, Chairman NGCMA takes final decision. GLP certification is valid for a period of 3 years. किती वर्षांसाठी valid असतं ते? 3 वर्षांसाठी. And the GLP Secretariat organizes surveillance at the end of every 18 months from the date of certification and a reassessment during 3rd year for maintaining the certification. म्हणजे हे जे NGCMA आहे ते नुसतंच तुम्हाला सर्टिफिकेट देत नाही, तर त्यांनी जे सर्टिफिकेट दिलेलं असतं ते ऍक्च्युअली 3 वर्षासाठी व्हॅलिड असतं आणि या 3 वर्षाच्या दरम्यान प्रत्येक 18 महिन्यानंतर ते काय करतं की तुमच्यावरती सर्व्हायलन्स ठेवतं आणि रिअसेसमेंट करतं 3rd year नंतर फॉर सर्टिफिकेशन. Although GLP certification is voluntary in nature, it is an essential criteria for export of any of its product by Indian organization. Any raw material from abroad. म्हणजे जरी GLP सर्टिफिकेशन हे व्हॉलंटरी म्हणजे आपल्या इच्छेवर आहे की आपण GLP सर्टिफिकेशन साठी जायचं की नाही जायचं, एखाद्या कंपनीच्या इच्छेवर आहे. कंपनीला एक्सपोर्ट किंवा इम्पोर्ट करायचा व्यवहार करायचा असेल तर त्यांच्यासाठी GLP सर्टिफिकेशन हे मस्ट आहे किंवा हे कंपल्सरी. Have you understood the introduction part of GLP or the thing regarding good laboratory practices? कळलं काय तुम्हाला? Yes, sir. Yes, sir. Now we'll see that GLP certification is awarded म्हणजे कुठल्या कुठल्या फील्ड मध्ये हे उपयोगी असतं. फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिकल टेस्टिंगच्या लॅबोरेटरी असतात ज्या कुठल्या त्यांना GLP सर्टिफिकेशन घ्यावं लागतं. हे मार्केटमध्ये येण्याच्या आधी त्या प्रोडक्टवरती टॉक्झिसिटी स्टडीज करणं गरजेचं असतं.
त्यांना GLP सर्टिफिकेशन करून घेणं गरजेचं असतं. देन म्युटाजेनेसिटी स्टडीज. म्युटाजेनेसिटी स्टडीज म्हणजे काय की एखाद्या प्रोडक्ट मुळे कुठलं म्युटेशन येत नाही ना त्याच्या जेनेसिटी स्टडीज म्हणतात. तो जीन मध्ये असू शकतो, तो ऑर्गॅनिझम मध्ये येऊ शकतो बिकॉज ऑफ यूज ऑफ सर्टन प्रोडक्ट. Environmental toxicity studies on aquatic and terrestrial organisms, studies on behavior in water, soil and air, and bioaccumulation. म्हणजे एन्व्हायरमेंट रिलेटेड स्टडीज करणाऱ्या सगळ्या लॅबोरेटरीजला सुद्धा GLP सर्टिफिकेशन करून घेणं गरजेचं असतं. त्याने रेसिड्युअल स्टडीज म्हणजे वेगवेगळ्या कंपनीज मध्ये जे बाय करणाऱ्या ज्या लॅबोरेटरी असतात त्यांना सुद्धा GLP सर्टिफिकेशन इज मस्ट. देन स्टडीज ऑन इफेक्ट ऑन मेसोकॉस्म अँड नॅचरल इकोसिस्टीम. मेसोकॉस्म म्हणजे काय की आपली पृथ्वी आहे तर या आपल्या पृथ्वीच्या भोवती जे वातावरण आहे जे पृथ्वीला लागूनच आहे, ठीक आहे, त्याला आपण वातावरण म्हणतो, ठीक आहे. आणि त्याच्याही बाहेर त्या एरियाच्या बाहेर म्हणजे जिथे ओझोनची लेअर संपते आणि त्याच्या बाहेर जे आपल्या प्लॅनेट भोवती जे काही एन्व्हायरमेंट आहे त्याला मेसोकॉस्म म्हणतात. आणि त्यावरती सुद्धा एखाद्या केमिकलचा कुठला हजार्डस इफेक्ट होऊ शकतो का किंवा होतोय का याच्याबद्दल स्टडी करणारे डिपार्टमेंट, त्यांना सुद्धा GLP सर्टिफिकेशन इज इम्पॉर्टंट. इन अनालिटिकल अँड केमिकल क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्टिंग लॅब. एथिकल असू दे किंवा क्लिनिकल असू दे, अशा या सगळ्या लॅबोरेटरीजला काय करायला लागतं GLP